تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک بزرگ کی زندگی میں بیتا ہوا سچا اور پراسرار واقعہ۔ یہ واقعہ جن بزرگ نے سنایا ان کی 2010 میں 70 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، تو آئیے ان بزرگ کی زبانی سنتے ہیں۔ میری پیدائش 1940 میں بھارت کی ریاست جوناگڑھ میں ہوئی تھی۔ جوناگڑھ جسے پہلے پاکستان میں شامل کیا گیا تھا، بعض وجوہات کی بنا پر جوناگڑھ پاکستان میں شامل نہ ہو سکا۔ پھر ہم وہاں سے ہجرت کر کے 1950 میں کراچی کی ایک نواحی بستی میں آ گئے اور یہیں آ کر بس گئے۔ میرے والد بھٹیارے کا کام کرتے تھے، یعنی کھانا پکانے کا، جنہیں نائی بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کر کے پاکستان آنے کے بعد میں بھی والد صاحب کے ساتھ کم عمری میں ہی شادی بیاہ کی تقریبات پر کھانا پکانے جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میں ایک ماہر کھانا بنانے والا بھٹیارا بن چکا تھا۔ لوگ ہمیں صرف شادی کی تقریبات پر ہی نہیں بلکہ فوتگی پر بھی کھانے پکانے کے لیے بلاتے تھے، اور ہم خوب محنت سے کام کرتے تھے۔ کبھی کام زیادہ مل جاتا تو کبھی کم ہوتا۔ اگر کام زیادہ ہوتا تو ہم باپ بیٹا ایک جگہ جانے کے بجائے مختلف جگہوں پر جا کر کام کرتے تاکہ آمدنی زیادہ ہو اور کمائی اچھی ہو جائے۔ ان دنوں آبادیاں زیادہ نہیں ہوا کرتی تھیں، اور ہم نے پاکستان بننے کے 3 سال بعد ہجرت کی تھی، اس لیے زیادہ تر مکان اور دکانیں ان لوگوں کو مل چکے تھے جو 1947 میں بھارت سے پاکستان آ گئے تھے۔ انہیں ہندوؤں اور سکھوں کے پاکستان میں چھوڑے ہوئے مکان مل چکے تھے، لیکن ہمیں جو مکان ملا وہ زیادہ گنجان آبادی میں نہیں تھا، مگر یہ بھی شکر تھا کہ ہمیں مکان مل گیا تھا۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں کھانا پکانے کے لیے ہمیں وقت بے وقت کئی جگہوں پر جانا پڑتا۔ میرے والد صاحب ایک ماہر بھٹیارے تھے، جس کی وجہ سے ان کی دھوم دور دور تک تھی۔ پاکستان آنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد تک انہوں نے اپنا کافی نام بنا لیا تھا، اور ہمارے آس پاس کئی ایسے خاندان آباد تھے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، اور کچھ ہماری برادری کے لوگ بھی تھے۔ ابا میرے کام سے بہت خوش تھے۔ پڑھائی لکھائی میں نے 5 جماعتوں کے بعد ہی چھوڑ رکھی تھی، اسی لیے ابا نے مجھے کام پر لگا دیا تھا۔ یہ سردیوں کی ایک شام کا واقعہ ہے۔ میں اور ابا ایک نکاح کی تقریب میں کھانا پکانے چلے گئے۔ اتفاقاً اس دن کام زیادہ نہیں تھا، اور ہم دونوں اکٹھے اسی ایک تقریب میں چل پڑے۔ ابا کہنے لگے، چل دونوں باپ بیٹا چلتے ہیں، تو میرے ساتھ ہوگا تو کام جلدی ختم ہو جائے گا، واپس اکٹھے آ جائیں گے۔ گھر میں میری اماں اور چھوٹی بہن تھیں۔ ہم عصر کی نماز پڑھتے ہی اس تقریب والے گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ وہاں پر شام کی تقریب تھی۔ وہ گھر وہاں سے چند کلومیٹر ایک اچھی آبادی میں تھا، اور ہمارے گھر کے آس پاس زیادہ تر ویرانہ ہی تھا۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک ویران قبرستان تھا، جہاں ٹوٹی پھوٹی قبریں تھیں۔ اب یہاں مردے دفنانے لوگ نہیں آتے تھے۔ تقسیم ہند سے پہلے یہاں کوئی بستی آباد تھی، لیکن اس کا اب کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہماری آبادی اس سے ذرا پرے ہٹ کر تھی۔ اب ہم اس گھر پہنچ گئے جہاں ایک نکاح کی تقریب تھی۔ 60-70 لوگوں کے لیے کھانا بنانا تھا۔ میں ابا کی کھانا بنانے میں مدد کرنے لگا۔ کھانا پک چکا اور کھانا مہمانوں میں تقسیم ہوا۔ پھر میں نے اور ابا نے بھی وہیں کھانا کھایا۔ پھر جب ہم نے وہاں سے اجازت چاہی تو میزبان کہنے لگا، ہمارے کچھ مہمان پنجاب سے آ رہے ہیں، صبح ان کے ناشتے وغیرہ کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ اگر آپ آج رات یہاں رک جائیں اور صبح کا کام بھی آپ کے ذمہ ہو جائے۔ ابا کہنے لگے، یہ تو آپ نے پہلے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، ہمارا گھر تو یہاں سے کچھ دور ہے، اور میرے گھر میں میری بیوی اور میری بیٹی اکیلی ہے۔ ویسے بھی گھر کے آس پاس ویرانہ ہے، واپس جانا ضروری ہے، ویسے بھی شام کا اندھیرا پڑ رہا ہے، ہم صبح آ جائیں گے۔ مگر ہمارا میزبان نہ مانا، اور وہ اصرار کرنے لگا کہ صبح آپ کو آنے میں دیر ہو جائے گی، پیدل آنا جانا ہوگا، اتنی دور سے کیسے آئیں گے، آپ ناشتے کے وقت تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے آپ یہاں رک جائیں۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو ابا کہنے لگے، اچھا میں اپنے بیٹے کو گھر بھیج دیتا ہوں، خود یہیں رک جاتا ہوں۔ اس پر وہ مان گئے۔ پھر ابا مجھ سے کہنے لگے کہ امین بیٹا، رات بھر رہی ہے، دھیان سے جانا۔ وہ مجھے بھیج تو رہے تھے مگر دل میں ڈر بھی محسوس کر رہے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے اس وقت اکیلا بھیجنا نہیں چاہتے تھے، مگر مجبوری تھی۔ میں بہادر تھا اور جوان خون،
अब्बा को तसल्ली दी और फिर उनसे इजाज़त लेकर रवाना हो गया। रात का गहरा अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता उनके घर से निकला और अपनी बस्ती की जानिब चल पड़ा। हमारी बस्ती, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ से काफ़ी दूर थी। रात का होलनाक सन्नाटा चार सू फैला हुआ था। मैंने अपने कंधे पर अपना बड़ा सा डोईनुमा चम्मच उठा रखा था, जो देगों में खाना पकाते वक्त मारा जाता है। मैं अपनी धुन में मगन चलता जा रहा था। चलते चलते मैं आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर गया और फिर उस वीराने से गुजरने लगा जहाँ वही पुराना कब्रिस्तान था। कच्चे रास्ते के इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे दरख्त भूतों की मानद सर उठाए खड़े थे, मगर मैं गुनगुनाता हुआ बेखौफ आगे बढ़ रहा था कि अचानक मैं ठिठक कर रुक गया। मुझे किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ दाएं जानिब दरख्तों के झुरमुट से आ रही थी। मैं हैरान तो हुआ, मगर दिल एक बार ज़ोर से धड़का। दिल में खौफ भी महसूस हुआ कि ये किसकी आवाज़ है। आवाज़ नुस्वानी थी, किसी लड़की के हंसने की आवाज़। अभी मैं सोच ही रहा था कि ये कौन है कि अचानक दाएं तरफ के झुंड से एक साया निकलता नजर आया। मैं तो एकदम से डर गया कि ये कौन है। साया तेज तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। स्याह लिबास में लिपटा वो कोई पुरअसरार शख्स मौजूद था। मैं वहीं जमकर खड़ा हो गया। वो साया मेरे पास पहुंच गया। अब जो चांदनी में देखा तो वो एक भयानक सूरत आदमी था, अजीब से हुलिये में मलबूस। मैं खौफजदा हो गया। वो शख्स मेरे करीब आकर रुक गया और मुझे गौर से देखने लगा। फिर बोला, कौन हो भाई? इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हो? मैं खौफजदा आवाज़ में जवाब देने लगा, मुसाफिर हूँ, अपनी बस्ती जा रहा हूँ। मगर आप कौन हैं और इस वीराने में? उसने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए मेरे कंधे पर देग में चलाने वाला डोईनुमा गरचा देखकर पूछा, क्या काम करते हो तुम? मैंने जवाब दिया, नाई हूँ जनाब, भटियारा। ओह अच्छा, मतलब खाना पकाने वाले? जी हाँ, हम जद्दी पुश्ती नाई हैं, खाना पकाने का काम करते हैं। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा, बहुत खूब, बहुत मौके पर मिले हो। चलो, हमारे यहाँ एक छोटी सी तकरीब है, हमारे बेटे की शादी है, खाना तैयार करो। बहुत कुछ देंगे तुम्हें। मेरा खौफ कदरे कम हुआ, मगर दिल में अभी भी डर रहा था। कैसी शादी भाई? यहाँ तो मुझे कोई शादी नज़र नहीं आ रही। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे घर में मेरी माँ बहन अकेली है। आदमी कहने लगा, देखो डरो मत, मैं इधर ही पास की बस्ती में रहता हूँ। किसी नाई की तलाश में निकला था जो हमारे लिए खाना तैयार कर दे, पर इस वक्त इतनी रात के अंधेरे में। हाँ, बस हमारी बस्ती में कोई भटियारा नहीं मिला ना, तुम मिल गए तो चलो हमारा खाना ही बना दो। नहीं भाई, तुम कोई और ही ढूंढ लो। मैं ये कहकर चल पड़ा। जूं ही मैं चलने के लिए बढ़ा तो एकदम से ठिठक कर रुक गया। मेरे सामने एक निहायत हसीन औरत खड़ी थी, बेइंतहा खूबसूरत, जिसे मैं एक लम्हे के लिए देखते का देखता रह गया। मैं हैरान और परेशान हो गया। अभी चंद लम्हे पहले तो यहाँ कोई नहीं था, फिर ये औरत कहाँ से आ गई? देखें, आप हमारी बात मान जाए ना, हमारी दावत बिना खाने के फीकी पड़ जाएगी। उस औरत ने बड़े लगावट भरे लहजे में कहा। क्या मतलब है? देखें, हम आपको दुगनी मजदूरी देंगे, बस 30-40 लोगों का खाना बना दें। हम वादा करते हैं, हम आपको आपके घर तक छोड़कर आएंगे। उस औरत ने कहा तो फिर आदमी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दुलारी, मैं इसे कह चुका हूँ कि ये जो भी कहेगा हम इसे देंगे। परेशानी ये है कि इस वक्त भटियारा लेने शहर जाना पड़ेगा, ये रास्ते में ही मिल गया। चलो दुलारी, शायद तुम्हारी ये बात मान ले। वो आदमी उस औरत से कह रहा था। औरत ने बड़े लाड से कहा, मानेंगे कैसे नहीं मेरी बात, ये तो ज़रूर मानेंगे। फिर औरत के उस लहजे में न जाने क्या था, मेरा दिल मचल उठा। औरत बार बार मुझसे कहने लगी तो मैं मजबूर हो गया। औरत के हुस्न ने मुझे बेपनाह मुतासिर किया था। वैसे भी उनमें न जाने कैसा सहर था कि मैं खुद ब खुद ना चाहते हुए भी उनकी बातें मानने पर मजबूर हो गया। वो दोनों एक साथ तो नहीं आए थे, मगर उनकी बातों से पता चला कि वो दोनों एक ही बस्ती के थे और शायद उनका आपस में कोई रिश्ता भी था। ठीक है, अगर तुम लोग ये वादा करो कि मुझे इस वीराने से मेरे घर तक छोड़कर आओगे तो मैं तुम्हारा खाना बना ही देता हूँ। वो खुश होकर बोले, हाँ ठीक है, हम वादा करते हैं, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आएंगे। और फिर मैं उनके साथ चल पड़ा।
वो दोनों आगे आगे चल पड़े और मैं उनके पीछे पीछे। वो दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ रहे थे। औरत के पाँव में एक झांझर थी और उसके चलने से उसकी झांझर की आवाज़ सन्नाटे में पैदा होती, जो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। हम तीनों दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ रहे थे। मेरा खौफ कुछ कम हो चुका था। इस वीराने में अपने जैसे दो इंसान जो मिल गए थे। वो दोनों बड़े बड़े कदम उठा रहे थे। एक बात जो अभी तक मेरा दिल डराए जा रही थी, वो औरत बेहद खूबसूरत थी, मगर आदमी की शक्ल बहुत अजीबोगरीब थी। काला बशाश आदमी, अजीब सा। खैर, मैं सर झटक कर उनके पीछे चलता रहा। मुझे उनके साथ कदम मिलाने के लिए बहुत तेज चलना पड़ रहा था। दरख्तों के झुंड में थोड़ी देर चलने के बाद वो झुंड खत्म हो गया। सामने अब एक बड़ा सा मैदान नजर आया जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस वीराने में इतने लोग कहाँ से आ गए। वो सब अजीबोगरीब लिबास में थे। वो दोनों मुझे लिए हुए उस जगह पहुंचे जहाँ कुछ बर्तन और खाने पीने का सामान पड़ा था, कच्चा गोश्त और कुछ और चीज़ें। कुछ वैसे ही अजीब शक्लों वाले लोग इधर उधर आ जा रहे थे। उस औरत और आदमी ने उन लोगों से कुछ कहा तो उन्होंने मेरे लिए सामान रखना शुरू कर दिया और मुझे खाना बनाने का इशारा किया। मैंने बर्तन उठाकर काम शुरू कर दिया। आग जलाने के लिए माचिस वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनसे कहा कि आग कैसे जलाऊं। उस वक्त फिर मैं ज़ोर ज़ोर से थर थर काँपने लगा जब अचानक उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और उसने अपनी टांग उस चूल्हे के अंदर रख दी और फिर अचानक अपना हाथ उस टांग पर मारा तो उसकी टांग में आग भड़क उठी और टांग किसी लकड़ी की तरह धड़ाधड़ जलने लगी। लो भाई, अब खाना पकाना शुरू करो। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। वो आदमी ऐसे सुकून से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सत्तरपोशी के लिए एक मुख्तसर चोगा पहन रखा था और उसकी एड़ियां और टांग चूल्हे के अंदर किसी खुश लकड़ी की तरह धड़ाधड़ जल रही थी। वही खूबसूरत औरत अचानक से आगे बढ़ी और कहने लगी, डरो मत, तुम अपना खाना पकाने का काम शुरू करो। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे था। मरता क्या ना करता, मैं समझ तो चुका था कि मैं किसी अजीबोगरीब मखलूक यानी जिन्नात वगैरह के चक्कर में फंस चुका हूँ। ना चाहते हुए भी मैं खाना तैयार करने लगा। मैं काफ़ी मेहनत से काम करता रहा। सामान सब कुछ वहाँ पर मौजूद था। कुछ देर के बाद खाना पककर तैयार हो चुका था। इस दौरान वो सब लोग अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। मैं दिल में हैरान भी था और खौफज़दा भी। हैरान इसलिए कि इस मखलूक ने मुझे ही खाना पकाने के लिए क्यों चुना था, और फिर वो भयानक शख्स। सारी देग पकने के दौरान उसकी टांग धड़ाधड़ जलती रही। ये बातें मेरे दिल को सख्त परेशान कर रही थीं। खैर, मैंने जल्दी जल्दी खाना बना दिया। इस काम में मुझे कुछ देर लगी। किसी ने खाना चखा तो उन्हें अच्छा लगा। फिर वही आदमी और औरत मेरे पास आए, मेरा शुक्रिया अदा किया और बोले, चलो वादे के मुताबिक हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आए, लेकिन उससे पहले ये तो बताओ कि तुम क्या मजदूरी लोगे। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, आपने कहा था तुम्हें दुगनी रकम देंगे। वो हंसकर बोले, हाँ कहा था, चलो अपनी हथेली खोलो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। उसने चंद सिक्के मेरी हथेली पर रखे और कहने लगा, और? मैंने कहा हाँ। वो मेरी हथेली पर एक एक सिक्का रखते जाते और हर सिक्का रखने के बाद पूछते, और? मैं कहता हाँ। जब मुट्ठी सिक्कों से भर गई तो मैंने कहा बस। फिर उसने हाथ रोक लिया और कहने लगा, अफसोस तुमने बस कह दिया। देख लो, तुमने बस कहा, वरना मैं तो तुम्हें इतने सिक्के देता कि बोरियां भर जाती, लेकिन फिर भी वो सिक्के ख़त्म ना होते। उसकी इस बात पर मैं बड़ा हैरान हुआ। जनाब, यही मेरी मजदूरी से कई गुना दुगनी रकम है। वो आदमी कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, मगर फिर भी तुम अगर बस ना कहते तो तुम्हारे लिए हज़ारों सिक्के और थे। मैंने वो मुट्ठी भर सिक्के अपनी जेब में डाले और उनसे कहने लगा कि मुझे इजाज़त चाहिए। औरत कहने लगी, कुछ अपने हाथ का पका साथ ले जाते, शायद तुम्हें रास्ते में भूख लग जाए। उन्होंने कुछ खाना एक थैले में बांधकर मुझे दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वापस चल पड़ा। वो उसी वीरान कब्रिस्तान तक मुझे छोड़ने आए। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर वो अजीबो गरीब सूरत वाला आदमी मुझसे कहने लगा, बस लड़के, अब यहाँ से तुम खुद जाओगे, यहाँ हमारी हद ख़त्म हो जाती है। मैं उनके अल्फाज पर चौंका। क्या मतलब है आपका? आप लोगों ने तो कहा था कि मुझे घर तक छोड़ के आओगे। कहा ना, हमारी हद यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है, यहाँ से तुम खुद जाओगे।
اتنا کہنے کے بعد بغیر میری بات سنے وہ لوگ واپس مڑ گئے۔ قبرستان کے بیچوں بیچ والے واپسی کے راستے پر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ میں نے جیب پر ہاتھ رکھ کر سکوں کی موجودگی کی تسلی کی اور کھانے سے بھرا وزنی تھیلا کندھے پر رکھ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ میں اس ویران قبرستان سے اپنے گھر کی طرف اکیلا چلا جا رہا تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اتنا ڈھیر سارا کھانا بھی ملا اور ساتھ ہی ساتھ اتنے زیادہ سکے بھی جو شاید میرے ہفتے بھر کی کمائی سے زیادہ تھے۔ جوں جوں میں چلتا جا رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ کھانے کے تھیلے کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر کھانے کا وہ تھیلا اتنا وزنی ہو چکا تھا کہ مجھ سے اٹھانا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب تھیلا رکھ کر زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا۔ میری بہن جو ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی اس نے دروازہ کھولا اور غصے سے بولی، وقت دیکھ رہے ہو بھائی، اتنی رات کر دی، ابا کہاں ہیں؟ 2 بج رہے ہیں۔ ارے بہن اندر تو آنے دے، اور ہاں میرے ساتھ ذرا یہ تھیلا اٹھوا دے۔ اس نے دروازے کے بیچ پڑا تھیلا دیکھا تو حیران ہو کر بولی، یہ کیا ہے؟ یہ کھانا ہے، جن کے گھر شادی کا کھانا پکایا انہوں نے ڈھیر سارا کھانا ساتھ دے دیا۔ پھر ہم دونوں بہن بھائی نے کھانے کا تھیلا اٹھایا اور اندر لے آئے۔ اماں بھی باہر آ گئیں اور پوچھنے لگیں، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ پھر میں نے انہیں ابا کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ ابا شادی والے گھر میں رک گئے ہیں، صبح کچھ مہمانوں کے لیے ناشتے کا بندوبست کرنا تھا۔ پھر میں نے اماں اور بہن کو واپسی کے دوران دوسری شادی کے لیے کھانا بنانے کا ذکر کیا، جنہوں نے اتنے ڈھیر سارے سکے اور کھانا مجھے تھیلا بھر کر دیا۔ اماں نے ان کے لیے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں اپنے کمرے میں چل دیا اور بہن سے کہنے لگا کہ اس تھیلے سے کھانا نکال کر مجھے بھی دے اور خود بھی کھا۔ میں ابھی کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ مجھے بہن کی چیخیں سنائی تیں۔ میں فوراً واپس بھاگا تو دیکھا میری بہن خوفزدہ انداز میں کھڑی تھی اور سامنے تھیلا الٹا پڑا تھا اور اس تھیلے کے باہر غلاظت کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا چھوٹی؟ بھائی جب میں نے تھیلا کھولا تو اس میں سے گند ہی گند تھا، یہ غلاظت بھری ہے۔ میں خود بڑا حیران ہوا۔ میں خود چشمدید گواہ تھا کہ انہوں نے میرے سامنے اس تھیلے میں میرا پکا ہوا کھانا بھر کر مجھے دیا تھا، تو پھر یہ غلاظت کا ڈھیر کیسے بن گیا؟ خیر جو کچھ ہوا مجھے اس پر سخت حیرانی تھی۔ میری اماں مجھ سے پوچھنے لگیں وہ لوگ کون تھے؟ میں نے بتایا اماں لوگ تو اچھے تھے مگر ان کے مرد بہت ہی بھیانک شکلوں والے تھے۔ اور پھر میں نے اماں کو اس شخص کے بارے میں بھی بتایا جس کی ٹانگ جلتی ہوئی لکڑی کا کام کر رہی تھی۔ میری اماں کہنے لگیں کہ خدا کا شکر ادا کرو، تم غلیظ جنات کے چنگل سے بچ کر نکل آئے ہو۔ پھر اماں کہنے لگیں کہ تم نے اکیلا آنے کی بے وقوفی کیوں کی؟ میں نے بتایا کہ ابا ضد کرنے لگے تھے۔ بہرحال اماں نے مجھ پر دم کیا تاکہ اگر ان غلیظ شریر جنات کا مجھ پر کچھ اثر ہو تو وہ زائل ہو جائے۔ پھر میں بے فکری کی نیند سو گیا۔ صبح اٹھا، ناشتہ کرنے کے بعد میرے دل میں اس رات والے واقعے کا خیال آیا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سکے باہر نکالے اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سارے کے سارے سکے پتھر کے گول ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ میں غم سے رونے لگا۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں کہنے لگی، ارے پگلے اللہ کا شکر ادا کر، تیری جان بچ گئی۔ وہ غلیظ اور شریر جنات تھے، یقیناً اس قبرستان کے پاس ان کا کوئی قبیلہ آباد ہوگا۔ انہوں نے رات تیرے ساتھ شرارت کی ہے، یہ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ انہوں نے تیری جان نہیں لی۔ اسی لیے تجھے منع کیا تھا کہ رات کے وقت ویرانوں میں اس طرح اکیلے سفر نہیں کرتے۔ اس واقعے کے بعد میں نے اماں کی نصیحت کو اپنے پلے سے باندھ لیا اور اس کے بعد پھر کبھی بھی اکیلا ویرانوں سے رات کے وقت نہیں گزرا۔